جو ہے اس ہفتے بہت زیادہ مصروف ہیں اور کاروباری طور پر بہت کچھ کرتے نظر آتے ہیں اور کاروباری طور پر دوسرے لوگوں کو بڑا متاثر کریں گے اپنی لیاقت سے، تحریر و تقریر سے۔ نئے لوگ ان کی زندگی میں داخل ہو رہے ہیں متاثر کر رہے ہیں نئے لوگوں کو، تو اس لحاظ سے ان کے لیے یہ ہفتہ بڑے ہی اچھا ہے اور وہ مصروفیت میں ہفتے تک مصروف ہی رہیں گے اور بہت کچھ اس اپنے کاروباری لحاظ سے بہت کچھ اپنے آپ کو حاصل کر لیں گے۔ رومانوی طور پر جو ہے وہ بھی ہفتے کے آخر میں رومانس میں نظر آ رہا ہے، لیکن اس سلسلے میں بہتر یہ ہوگا کہ وہ اس آدمی کے بارے میں پہلے سوچیں کہ وہ ہے کون، پھر اس رومانس کی طرف توجہ یا دھیان دیں۔ پہلے تو یہ نظر آتا ہے کہ کاروباری مصروفیت کی وجہ سے ان کو شاید یہ وقت ہی نہ ملے، لیکن اگر ملا رومانس، اگر انسان نہ ملے رومانس خود ملنے شروع ہو جاتا ہے، تو وہ اگر صورتحال پیدا ہو گئی تو ان کو اس آدمی کے بارے میں سوچ لینا چاہیے کہ ہو از ہو، کون ہو سکتا ہے، ہاں کیسا ہے، ہاں وہ ادروائز ایسا نہ ہو کہ بعد چ پسوڑیاں پہ جائیں۔ تو یہ ہے کہ اپنی مصروفیت میں لگے رہیں، کام کریں، فائدے اٹھائیں، کاروباری طور پر ملاقاتیں کریں، کوئی میٹنگ ہوگی کاروباری طور پر اس میں وہ بڑا متاثر کریں گے، تو یوں ان کی کاروباری حیثیت بہتر ہوتی نظر آتی ہے اس ہفتے۔ اور کوئی ٹریول؟ ٹریول بھی ہے لیکن زیادہ تر وہ اپنے کاروباری طور پر مصروف نظر آتے ہیں، زیادہ تر یہی سوچ ہے۔ اچھا، یہ ٹھیک ہے آپ کی بات، یہ تو ہے، لیکن مالی حالت؟ یہ مالی حالت ٹھیک ہے، پیسہ آئے گا؟ ہاں پیسہ آئے گا، دوڑ کے آ رہا ہے، وہ جائے گا بھی اور آئے گا بھی، اسی طرح سے چلے گا، جائے گا بھی۔ یہ آپ ہاں نے جی، بڑی عجیب بات کہہ دی۔ تو ہفتہ کا جو جمعرات جمعہ تک بہت اچھا وقت گزرے گا، اور جب ہفتہ آئے گا تو رومانوی صورتحال کے بارے میں ہم کہہ ہی چکے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں سوری حضرات جی، ٹورس کی طرف آتے ہیں۔ ٹوری حضرات، آپ کو جس خبر کے لیے آپ بے چین تھے، جس اطلاع کے لیے آپ بے چین تھے، وہ آپ کو خبر مل رہی ہے، وہ اطلاع مل جائے گی جس سے آپ پھر فائدہ اٹھاتے نظر آتے ہیں، اور آپ اپنے کاروبار کو نئی طرح سے سوچنا شروع کریں تاکہ آپ اپنی آمدنی کو بڑھا سکیں۔ اس قسم کی صورتحال بھی پیدا ہو چکی ہے، آپ اس صورتحال سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ ایک سائیڈ انکم بھی آپ کو آ سکتی ہے اگر آپ کوشش کریں تو۔ اصل پیشہ ورانہ جو آپ کا کام ہے اس کے علاوہ ایک سائیڈ انکم بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ وی کال اٹ پیسو انکم، دیٹ از آلسو کمنگ۔ اور آپ اپنے آپ کو نئی جو زندگی کاروباری آ رہی ہے اپنے آپ کو ڈھال لیں، کوشش کریں، محنت کریں، اور آپ کو بہت کچھ حاصل ہونے والا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے نوازنے والا ہے۔ اب میں آتا ہوں جوزی حضرات کی طرف۔ نہیں، ابھی اس میں ان کی ہیلتھ بتا دیں مجھے، کیسی ہوگی؟ جی، ہیلتھ ٹھیک رہے گی؟ نیوٹرل آپ کہیں گے کہ 5 یہ آپ جو نیوٹرل ورڈ کہتے ہیں نا، اس کا بڑے عجیب سے معنی ہے۔ I take it back، اب نیوٹرل نہیں آئے گا، کوئی اور لفظ نہیں، تو بس ٹھیک ہے صحت، اس میں کوئی دیکھیے جی صحت کی خرابی مطلب ہوتا ہے سم تھنگ سیریس، وہ نہیں ہے۔ اور ٹریول بھی کوئی خاص پڑا نہیں ہے، کوئی ہوتا تو آپ ذکر کرتے بس ایسے ٹریول ایسے جیسے ہوتے رہتے ہیں، ایک کوئی زبردست نتائج کا حامل سفر جو ہو وہ پھر ہم اس کا ذکر کر دیتے ہیں۔ اور باسز سے تعلقات ٹھیک سب، اگر کوئی جاب کرنے والے، رائٹ، سب ایوری تھنگ از فائن، ٹھیک ہے جی۔ اب آ جائیں آپ جیمنائی پہ۔ آپ جوزا، میں جیمنائی کی طرف آتا ہوں۔ جیمنائی حضرات، آپ کو بہت کچھ ملنے والا ہے، ہر طرح سے مدد ملنے والی ہے، اگر آپ چاہیں بتائیں تو آپ کو مدد ملنے والی ہے، اس سے آپ کی زندگی میں بڑی آسانی پیدا ہو جائے گی، اور آپ بھی طرح طرح کے نئی باتیں سوچ رہے ہیں اور نئے پروگرام بنا رہے ہیں، تو یہی کچھ آپ کے حصاروں میں لکھا ہوا ہے، اور آپ کے جو دوست احباب ہیں وہ آپ کو دعوت بھی دے رہے ہیں، اس دعوت کو قبول کریں اور اپنے صورتحال کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اور 28 جون کے بعد آپ اپنے کاروباری طور پر آپ جو بھی کام کر رہے ہیں آپ بڑے پر امید ہو جائیں گے اور بڑے خوش رہیں گے۔ اس کے علاوہ بچت کا کوئی موڈ بنائیں۔ آخر میں یہ جو ہفتہ کا آخر آ رہا ہے اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے رومانوی ساتھی کو بہت زیادہ سمجھ جائیں گے، اللہ کرے آپ اس کی اچھی باتیں سمجھیں۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے ابھی رومانس سمجھ بوجھ کے بغیر ہو رہے ہیں جیمنائی کا؟ نہیں، وہ جیسے بھی چل رہا ہے
रोमांस इज ऑलवेज ब्लाइंड. अगर आप मुझे तनकीद मुझे ना कोई करें. इतना ज्यादा तजुर्बा नहीं है, मैं आपके जो तजुर्बे हैं उससे मैं मुस्तफीज. चलो मैं वक्ती तो यही मान लेता हूँ कि मुझे ज़्यादा तजर्बा है. ठीक. रोमांस इज ब्लाइंड. ऑलवेज. हाँ, मोस्टली. ठीक हो गया. तो इस लिहाज से जब भी कोई रोमानवी मामला आता है तो पूरी तरह बताना पड़ता है. ठीक हो गया. तो अब हम आते हैं सरतानी हजरात कैंसर. कैंसर की तरफ. अच्छा, एक फोन आया था पिछली दफा, उन्होंने कहा जी आप कैंसर तो 1.5 मिनट में, पता नहीं 1 मिनट में खत्म कर देते हैं, कुछ बताते ही नहीं है, तो अब जरा तफसील से बताइएगा. ये जो कुछ है उतना ही बताना पड़ता है. बिल्कुल ठीक है. तो आप पहले तो ये कैंसर हजरात आप गो मगो के हालों में हैं कि मैं ये काम करूं न करूं या करूं. नहीं आप करें और जरा खुल के बयान करें. तो आप इस मामले को अच्छी तरह समझें जिसके बारे में उलझे हुए हैं, ताकि आप फैसला करने के काबिल हो जाए. बिल्कुल ठीक हो. यानी ये कैंसर के लिए वो कह लेकिन रहे हैं. आपके पास मेरे पास एक खुशखबरी है. 27 जून के बाद आप माली तौर पर माला माल होने वाले हैं. यानी पैसा बेपनाह आने वाला है, और जो आप ये गो मुगो का शिकार हैं उससे निकल आए. मेक ए डिसीजन. हाँ, Do और it. ये जो माला माल होने का मतलब ये भी है कि आप आमदन और अपने जो खर्च होगा, अखराजात होंगे, उस पर नजर रखें ताकि आप सही फायदा उठा सकें. और आपकी जो सलाहियतें हैं, जो आप चाहते हैं, वो उनको सराहा जाएगा, लोग पसंद करेंगे. इससे इत्तेफाक राय पैदा होगा, इससे आपका दूसरे के साथ तामन का माहौल पैदा हो जाएगा और इख्तलाफात वगैरह ख़त्म हो जाएंगे. और अपना ऐसा है कि आला अफसरान भी यहाँ पर मेहरबान हो रहे हैं. उनके साथ मिल बैठकर अपने मुस्तकबिल का कोई लाया अमल तैयार करें, उनसे कोई मराहत लें, कोई रियायत लें, बेहतर उनसे कोई कनेक्शन और रब्ता अच्छा करें, ताकि आपको आला अफसरान से बहुत ज़्यादा फ़वायद हासिल होने का जो अमकान नज़र आता है वो पूरा हो जाए. और आपकी जो बोलने की, गुफ्तगू की कुफ्त-ए-ज़ार जो है आपकी, इसमें बहुत इजाफा हो रहा है और लोग बहुत पसंद करेंगे आपके एक्सप्रेशन को. इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है और लोगों को आप अपने एक्सप्रेशन से, कुफ्त-ए-ज़ार से बड़ा मशहूर करेंगे. ठीक. और उसके अलावा ज़ाहिर है इस तरह आपकी खुद एतमादी में इजाफा हो जाएगा. बात तो ये है जी अपना मोहतरम के माली तौर पर आप माला माल होने वाले हैं. ठीक हो गया. इस एक फिक्र में पूरे सफ़े की खबरें आप दे रहे हैं हमको. आप आइंदा ये शिकायत ना करें, अपने माला माल होने के फ़ायदा उठाएं. असदी हजरात, एक बात काशन, रूहानी तौर पर ज़्यादा दिलचस्पी न लें, थोड़ा एहतियात. कहीं से नो फिसलते आप फिसली जाएं. असदी हजरात, लियो. अब हम आते हैं असद की तरफ, असदी हजरात की तरफ. और असदी हजरात, अच्छी बात तो ये है आपकी मेहनत, आपकी लगन, डेडिकेशन, डिवोशन टू वर्क. आप बहुत कुछ काम करेंगे इस हफ्ते. तो काम ज़्यादा है, मसरूफियत है, अपने आप को काम के मुताबिक ढाल लें और इस सूरत हाल से निपटें, कामयाबी से निपटें, काम को मुकम्मल करें. एक नफसियाती तौर पर आप एक गलती कर रहे हैं मोहतरम भी, आपको कुछ बताएंगे कि हर एक को खुश करना नामुमकिन है. जो आदमी हर एक को खुश कर रहा है वो सिंसियर नहीं है. आप यही हरकत कर रहे हैं. ये मेरे कायद आसिफ जरदारी का है ना, लियो. तो आप हर एक को खुश ना करें, ना हर कोई खुश हो सकता है, बल्कि आपकी अपनी शख्सियत मुतासर होगी. एम आई राइट सर? अखीर तो फड़े जाना तुझे. तो ये नफसियाती मसला था. मैंने कहा आपसे कहूँगा कि आपने दुरुस्त फरमाया, आखिर में पकड़े जाएंगे अगर ऐसी हरकतें की. आ जाएंगे. बहरहाल जो आपकी फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, बड़े खुशगवार वक्त गुजर रहा है. और 28 जून के बाद आप पर मज़ीद बोझ पड़ने वाला है. ठीक. बुध जुमरात तक रोमानी मामलात ठीक जा रहे हैं. आराम, आप बड़ी मेहनत से चूँकि काम करेंगे, आराम और सुकून का भी कोई वक्त निकालें. अगर आप मज़ीद ज़िम्मेदारी कबूल करेंगे, जैसे कि आपके प्लान नज़र आ रहे हैं, मैंने अभी कहा है, तो इससे आपकी पेशा वराना हैसियत में बड़ा इजाफा होने वाला है. पेशा वराना तौर पर आपका कद काट और ऊंचा हो जाएगा. विर्गो सुंबला. और 28 जून को रोमानी मामलात को ज़रा ज़्यादा तवज्जो दें. विर्गो जी. अब हम आते हैं सुमला हज़रात, वर्गों की तरफ. आपको आला अफसरान जो है ना, उन्होंने बड़ा तंग किए हुए हैं. अच्छा. आपको बड़ी कोफ्त होती है कि ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं. वो मुमकिन है शायद आपकी बात ना मानते हो. तो यू आर इन ट्रबल विद
हायर ऑफिशियल्स, तो आला अफसरान जो है उन्होंने आपको खौफ दिलाते हैं आपको, यू आर वेरी मच अनाइड। बहरहाल आपका कारोबार पहले ही बहुत ज़्यादा है, अब आप एक नया कारोबार शुरू करने के मूड में। आई विश यू बेस्ट ऑफ इट, वो भी कामयाब रहेगा। आपके 28 जून को आपकी कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश आपकी पूरी होने वाली है 28 जून को। और दोस्त साहब आप भी आपका साथ देना चाहते हैं और दे रहे हैं। रोमानी मामलात में आप ज़रूर आपको कोई मौका मिलने वाला है, ओके, लेकिन रोमानी मामलात में आप उसको परखें अपने साथी को। मुमकिन है आपके मेयार पर वो बाद में 2 हफ्ते के बाद आपको पता चले मेयार पर पूरा नहीं उतर रहा, तो अपने आप को फौरन कमिट न करें। अगर कोई रोमानवी माहौल पैदा हो चुका है तो 2 हफ्ते देखें, परखें और उसके बाद फैसला करें अगर आप करना चाहते हैं। जहाँ तक इनका तल्लक है, मेरे मोहतरम जो बैठे हुए हैं, फैसला न करें, रोमानी मामला से बचें। लिब्रा मीज़ानी अफराद और रोमानी मामला में कुछ ज़्यादा आप सोच रहे हैं, वर्गो हजरात उतनी सोचे जितना रोमानी मामला का हक है। ठीक, आइए जी लिब्रा की तरफ आते हैं। रोमानी मामला पूरा हफ्ता रोमांस ही रोमांस है और ये हफ्ते से शुरू हो जाएगा। ठीक है। और 27 जून से बहुत लोग रब्ता करेंगे, बातचीत होगी और ये बातचीत बड़ी कामयाब होती नजर आती है। इस हफ्ते ऐसी डेवलपमेंट होने वाली है जो पहले हो चुकी है, लेकिन अब मज़ीद हो जाएगी। लोग आपकी किसी कारकर्दगी की वजह से आपका अपना रहनुमा तस्लीम करने वाले हैं और जो लोग मुलाजमत पेश हैं उनके आला अफसरान उनकी कारकर्दगी से बहुत ज़्यादा खुश होंगे और उनकी जो पेशा वराना मामलात हैं इसमें कोई नई बात आने वाली है। अच्छा, जो सबसे अच्छी बात है मीज़ानी अफराद जिसके लिए हर आदमी की ख्वाहिश होती है, ये वो वक्त है, ये जो आने वाला हफ्ता है, आपकी जो ख्वाहिश है, ये दुआ के लिए बहुत ही मज़ूम वक्त आ गया है। एस्ट्रोलॉजी आप जो भी दुआ करेंगे वो पूरी होने वो इस हफ्ते पूरी हो जाएगी। तो आप इस वक्त से रूहानी तौर पर फ़ायदा उठाएं और अल्लाह करे आपका मुश्किल वक्त या मुश्किल मसला हल हो जाए। दूसरे यह मीज़ानी अफराद कि एक नया दौर शुरू होने वाला है आपकी ज़िंदगी का। एक दौर पिछला ख़त्म, अब एक नया दौर शुरू हो रहा है और वो जून से शुरू हो चुका है। वो विश यू बेस्ट ऑफ लक। सबसे पहले जो अच्छी खबर है वो ये है कि बैरून मुल्क सफ़र के सूरत हाल पैदा हो चुकी है और ये जो सफ़र है ये मजहबी सफ़र भी हो सकता है, हज नंबर 1, कुछ भी हो सकता है। और दूसरा आपकी जो मसाइल हल करने की सलाहियतें हैं ज़ोरों पर हैं। तवील मियाद कोई मसला चला आ रहा है आपकी लाइफ में, वो आप इस हफ्ते हल कर लेंगे। आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, आप इसको तवज्जो दें, इस मसले को हल करने का वक्त आ गया है। और उसके बाद आप पूरी दुनिया की सैर करना चाहते हैं तो हज़रात, अगर अल्लाह ने आपको बैरून मुल्क का मौका दिया है तो आप पूरी दुनिया को छोड़ें, जहाँ कोई मुल्क दो है उनको देख कर आ जाएं। पूरी दुनिया की आप कैसे सैर करेंगे? अगर बंदा एक वर्ल्ड टिकट लेके बैठ जाए तो वो पूरी दुनिया की सैर कर सकता है, इसमें क्या ऐसी बात? अगर आप चाहते हैं, आई आल्सो विश फॉर इट, करें, जरूर करें, बल्कि मैं यूँ कहूँगा अगले हफ्ते भी करें। ठीक है। तो आपके जो सूरत हाल बनी पड़ी है, ज़्यादा जोर इस पर दें, अपने मसाइल को हल करें और वो मसला हल करें जो बहुत ही टफ है। ठीक है, अल्लाह ताला आपकी मदद करे। बाकी इसके अलावा भी आपके काम के लिहाज से आपके सूरत हाल बहुत बेहतर हो रही है, आप माली फ़वायद हासिल करते नज़र आते हैं और आपके ये जो प्राइवेट लाइफ, ज़ाती लाइफ, कारोबारी लाइफ का कोई बोझ पड़ा हुआ था उसमें कमी आ रही है और लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, आप यानी लोगों की कशिश का बायस बने हुए हैं। ठीक है जी, आगे आ जाएं। सेजिटेरियस जी, कौसी हजरात, आप में वक्त काम को टालने की कोई आदत आपके में, काम टालते रहते हैं आप कौसी हजरात। वक्त मौजूद वक्त आता है, आप काम को टालते हैं, कल हो जाएगा, परसों कर लूँगा। आप इस हफ्ते इस आदत को छोड़ें और आप बहुत सारे मसाइल हल करते नज़र आ रहे हैं।
اور 28 جون کے بعد آپ کی فیملی کا کوئی آدمی ہے یا کوئی آپ کا دوست ہے وہ آپ کو کاروبار کے لیے پیشکش کر رہا ہے، سوچ لیجئے اگر آپ کی کیمسٹری ملتی ہے تو ضرور کریں. ضرور کریں. اور رومانوی طور پر آپ جیلسی، شکوک و شبہات، حسد کا شکار ہونے ہیں، خدا کے لیے اس کو چھوڑیے، ان جذبات کو باہر آئیے، نارمل طریقے سے رومانوی معاملات کو لیں اور انجوائے کریں اور لطف اندوز ہوں. اور یہ جو پہلا ہفتہ ہے 3-4 دن آپ بڑے سست نظر آتے ہیں، لیکن جمعرات جمعہ کے بعد آپ ٹھیک ہو جائیں گے. حرکت میں آ جائیں گے اور انشاءاللہ زندگی جو ہے بہتر پہلے ایک طرح شروع ہو جائے گی. اور دوست احباب بھی آپ کی ملنے ملانے آئیں گے اور آپ خوشی حاصل کریں گے. کیپریکارن جدی آپ جی، آتے ہیں جدی کی طرف آتے ہیں جی. جدی حضرات آپ اپنے فیملی گھریلو زندگی میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں اور 27 جون کے بعد زیادہ دلچسپی لیں گے. 28 جون جو ہے آپ کا جو رومانوی پارٹنر ہے وہ کوئی قدم اٹھانے والا ہے. آپ اپنے رومانوی معاملات پر نظر رکھیں، کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جس میں آپ کمپرومائز ہو جائیں یا آپ کی پوزیشن خراب ہو جائے. ٹھیک. تو اس پر ذرا نظر رکھیے اور اپنے رومانوی ساتھی سے رابطہ رکھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے رومانوی ساتھی پر رابطہ ضرور رکھیں لیکن دباؤ نہ ڈالیں. 28 جون کو آپ نے کچھ گھریلو حوالے سے گھر والوں سے کوئی وعدے کیے ہوئے ہیں. ٹھیک. 28 جون کے بعد آپ کو ان وعدوں پر پورا اترنا پڑے گا اور یہ وعدے پورے کرنے پڑیں گے. اور چونکہ آپ جدی ہیں، کیپریکارن ہیں، آپ لوگ ڈٹرمنٹ بڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کرے آپ یہ وعدے پورے کریں. اور ہفتہ کے آخر میں جو آخری 2-3 دن ہے اچھا وقت گزرتا نظر آ رہا ہے. کسی دباؤ سے آپ باہر نکلنے والے ہیں. کیا ایکویریس جی، دلوی حضرات. وی کم ٹو دلوی حضرات ایکویرینس. آپ تلقات اپنے رابطے کرتے نظر آتے ہیں، تلقات بڑھاتے نظر آتے ہیں، خط و خطابت کرتے ہوئے اپنے کئی مسائل حل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس طرح آپ اپنے معاملات کو اس ہفتے اپنی گرفت میں لے آئیں گے، کنٹرول کر لیں گے. ہر ایک سے جو آپ کا طور طریقہ ہے اس کے حساب سے مسائل حل کرتے چلے آ رہے ہیں اور اس طرح آپ کے حالات جو ہیں کچھ آسان ہونے والے ہیں. دلوی حضرات ایک بڑی عجیب سی بات نظر آ رہی ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، وہ یوں ہے کہ آپ کو پچھلے کئی مہینوں سے، ہفتوں سے یا پچھلے جو وقت گزرے ہوئے ہے کچھ آپ نے اپنے رومانوی تعلقات میں بڑے اپنے آپ کو صدموں میں ڈالا ہوا تھا یا آپ ڈپریشن سے رہے ہیں اور آپ عجیب طریقے سے آپ نے زندگی گزاری ہوئی ہے. وہ حملہ دوبارہ آپ پر ہونے والا ہے. تو آپ اپنے آپ کو رومانوی معاملات کے حوالے سے ڈپریشن سے بچائیں. اوکے. اور ریئلسٹیکلی حقیقت پسند، وہ جو وقت ہے وہ تو گزر گیا، تو وائی ٹو تھنک اباؤٹ دیٹ. تو آپ اپنے آپ کو پیچھے لے آئیں. اور خوشی کی خبر یہ ہے دلوی حضرات، اللہ تعالیٰ دلوی حضرات کو وجدانی جو صلاحیتیں ہیں بہت نوازتا ہے. چھٹی حص اور جو وجدان کی وہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑا نوازتا ہے. اس وجدانی صورتحال سے آپ اس ڈپریشن سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں. بہت زیادہ کامیاب ہو جائیں گے. ایسے لگے گا جیسے کہ آپ الٹا اس صورتحال پر سوار ہو جائیں گے. ٹھیک. اینڈ دیٹس اے ویری گڈ نیوز. اللہ کرے آپ اپنے اس معاملات میں کامیاب ہو جائیں. اور ہفتہ کے شروع میں اداسی ہے لیکن جو آخر میں انشاءاللہ آپ قابو پا لیں گے اور اس خواب و خیال کی دنیا سے بچنے کی کوشش کریں. اب آتے ہیں ہم ہوتی حضرات پائسس. حضرت صاحب آپ اپنے بجٹ کو کوئی ایسا بجٹ بنا رہے ہیں جیسے آپ اپنے سارے معاملات کو بجٹ کے احاطے میں لے آئیں گے اور اسے آپ اپنے معاملات پر، مالی معاملات پر قابو پا لیں گے. اور آپ کا ایک تعلق شروع ہو رہا ہے رومانوی 28 جون کے بعد. اس کے ساتھ آپ کی کیمسٹری بہت ملتی ہے. اب میں اس کیمسٹری کو اردو میں کیمسٹری، آپ کی عادات، آپ کی عادات، آپ کا مزاج بہت ملتا ہے آپس میں. تو وہ اس آج کل بڑا کیمسٹری کہا کرتے ہیں لوگ کہ فلاں کی بڑی کیمسٹری ملتی ہے، رومانس چل رہا ہے، بڑھ رہا ہے. تو آپ کی کیمسٹری جو ہے وہ زوروں پر ہے دونوں کی. تو آپ کا مزاج ہونا جیسے یہ موضوع کہہ رہے ہیں، اس مزاجی سے وجہ سے آپ اور قریب ہو رہے ہیں اور یہ رومانس جو ہے آپ کا تعلق ماشاءاللہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ کی روحانی نشو و نما بھی اسی طرح جاری ہے.
तो ये जो जज्बाती दुनिया अपनी जगह, लेकिन आपके जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं उसको भी आप अपना रहे हैं, और रूहानी इक़दार अपना कर आप अपने रूहानी तौर पर बहुत ज़्यादा अमीर होने वाले हैं, रूहानी तौर पर। अच्छा, माली तौर पर नहीं, रूहानी तौर पर अमीर होने वाले हैं। और ये भी बड़ी अच्छी इमारत है अगर रूहानी तौर पर भी इंसान अमीर हो जाए। बाकी यह है कि कैरियर को बेहतर माने के मुयसर आ रहे हैं आपको मौके, उन मौके से फ़ायदा उठाएँ, माली सूरत बेहतर हो जाएगी। और आपकी शख्सियत काम के लिहाज से, कैरियर के लिहाज से आपकी शख्सियत के कई पहलू उजागर हो रहे हैं, जिससे दूसरों आपकी शख्सियत से मुतासर होंगे, आपकी लियाकत से, आपकी मामलात को हल करने की जो आप सलाहियतें उजागर करेंगे। तो इस तरह से आपका पेशेवराना तौर पर भी आपकी शख्सियत जो है उसके कई पहलू सामने आएंगे और आप बहुत ज़्यादा मुतासर करेंगे, जिससे आपकी माली सूरत हाल पर बहुत ही अच्छा पॉजिटिव असर पड़ेगा। जेबा भर जाएंगी।